up to 6 to 7 hours, they'll mentally get a disorder. Sleep is the only time we are getting, uh, our brain is getting a free time, and then we can, if we not sleep properly, we will show, we will, sorry, I'll speak later, sir, really sorry. You are done. Yes. I Yes. know many points, but I was stuck. You got struck. You know, you was struck. You got struck. Okay. Yeah. No problem. No problem. See, the first class you are coming and you are able to talk. This itself is a big thing. Like in front of 10 people you are speaking. Don't worry. You just get involved yourself. எல்லாருக்கும் சொல்றது இதுதான். இது ஒரு ஸ்பீக்கிங் கிளாஸ், ஸ்பீக்கிங், ரைட்டிங், இது மாதிரி எல்லா ஸ்கில்ஸும் கத்துக்கிறதுக்காக வர்றப்ப இப்போ அவங்க சுமதி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் சுமதி பண்ண we have 2 more Sumadhis here in this group. அதனால நான் கரெக்டா சுமதின்னு மென்ஷன் பண்றப்ப we can see that first time she is coming, she is a college student. Importance of sleep na and the second time I gave the topic, she was able to do it. So the verb handle பண்றது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கு. ஃபில்லர் யூஸ் பண்றீங்க நீங்க, அண்ட் அந்த 1 minute 1 minute தான் அந்த மைண்ட்ல எப்பயுமே வச்சுங்க. 1 minute எந்த டாபிக் பத்தி 1 minute ஈஸியா பேசலாம். ஏன்னா பிகாஸ் இட் ஜஸ்ட் அ டைம், வெரி லிமிட்டட் டைம், 1 minute. அதனால அது ஒரி பண்ண வேணாம். So being the first one, I don't want to grade you right now because just we have started. We are going to talk about a lot on this. Again, Abhiram ma'am, ஒரு 1 minute sleep பத்தி பேச முடியுமா நீங்க? Yes, sir, sure. Yeah, can we start now? Can you start? Please start now. Sleep is important for maintaining optimal health and well-being, like exercise and balanced diet. Getting enough sleep may help prevent a range of health issues, including heart diseases and depression. This also regenerating our body. Proper sleep, like 6 to 8 hours sleep, a must. Then only we can do all the other routine work next day. Otherwise, it feel like lazy or postponing every work like that. Modern day living, the United States and other countries does not always embrace the necessity for adequate sleep. This important that people make an effort to get enough sleep regularly, because that is the only thing the cells, the brain, and digestion and blood circulation. Yeah, thank you. Very good, very good, very good. You started a little bit slow, and the beginning part வந்து ஸ்லோவா இருந்தது, மிடில் ஓகே. எப்பயும் அந்த டைம் கான்சியஸ்னஸ் இருந்தா பரவாயில்ல, பிகாஸ் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் வர்றப்ப அந்த 1 minute முடிஞ்சிச்சு. ஸோ எகெயின் நீங்க சிம்பிள் வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க, பட் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் கொஞ்சம் ஹையர் எண்ட்ல யூஸ் பண்றீங்க. நீங்க வேர்ப் இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கேன், டூ, வில் பி, ஃபீலிங் லைக், ரொம்ப பேசிக் வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு வேர்ப்ல. வேர்ப்ல பவர் அட்வர்ப், அட்ஜெக்டிவ், பர்சனல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஓகே சார். எகைன் அந்த ஸ்லோ ஸ்டார்ட் தான் அந்த எண்ட முடிக்கிற விடாம, சரியா முடிக்க விடாம பண்ணுங்க. எஸ் சார். ஓகே. ஸ்லோ ஸ்டார்ட் இது பண்ணிருந்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஸ்டார்டிங், மிடில் அண்ட் எண்ட், அண்ட் ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் 1 or 2 points. அதை ஃபுல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே போதும். ரைட். செல்ஃப் ரீஜுவனேட்டிங், நெசசிட்டி, வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் பத்தி சொன்னீங்க, எம்பசிஸ் பத்தி சொன்னீங்க. இருந்தாலும் அந்த ஒரு பாயிண்ட சொல்லி அதை எம்பசைஸ் பண்ணியிருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. I'm going to give 7.5 out of 10. Yes, sir. On this, and we will talk about it. நிறைய டாபிக் பத்தி பேசுவோம். நிறைய we can do, we can actually like in the next 60 minutes we are going to talk about a lot. Here is what it is. The screen எல்லாரும் பாருங்க. Look at the screen. So I am going to look into this one thing: subject, verb, agreement. The subject verb agreement is one thing I am going to look into. I am going to give a certain feedback. புதுசா வந்திருக்கவங்க முதல் கிளாஸ் வந்து டோன்ட் வரி, நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் டாக்கிங். கரெக்டா நம்ம வந்து பேசிக் ரூல்ஸ், ஒரு 5-6 ரூல்ஸ் இருக்குது. ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஆர் தேர் இங்கிலீஷ் கிராமர்ல. ஒரு 5 to 6 ரூல்ஸ் நம்ம தரவா தெரிஞ்சாலே போதும், கிராமர் மிஸ்டேக் இல்லாம பேசலாம். அடிப்படையில நம்ம வந்து கிராமர் மிஸ்டேக் இல்லாம பேசுறோங்கிற ஃபீல் வந்துட்டாலே போதும்,
அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு பேசுறதுக்கு, பயம் வராது. ஸோ that's what we are going to do. இந்த ஸ்லீப் பற்றி பேசுகிறோம். திருப்பி will come back to sleep. We are going to come back to sleep. So we will do one more thing. யாரு வாலண்டியர் வேணாம், who can come, because நான் டாபிக் அந்த செகண்ட்ல தான் சொல்ல போறேன். who can come to this volunteership, who can come. தப்பான பரவாயில்ல, சின்ன சின்ன ஃபீட்பேக் தான் கொடுக்க போறேன். சார் சொல்லுங்க சார். பண்றேன் சார். ஈஸ்வரன் சார், நம்ம பேசலாமா? ஒரு 1 minute இங்கிலீஷ்ல பேச போறீங்க, பேசலாமா? ட்ரை பண்றேன் சார். சூப்பர். ரொம்ப ஜெனரிக்கா தான் டாபிக் இருக்கும். தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப், நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். நான் எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஈஸ்வரன் சார். எல்லாரும் பாத்தீங்க, இது வெரி ஜெனரிக் டாபிக்கா தான் இருக்கும். நீங்க எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசலாம், ஆனா 1 நிமிஷம் பேசுற மாதிரி நீங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வச்சு நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா போதும். ஞாபகம் வச்சுங்க, நிறைய பாயிண்ட்ஸ் தேவையில்ல, ஒரு பாயிண்ட்னாலும் ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். ஈஸ்வரன் சார் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாரு. தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ், தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஈஸ்வரன் சார். ஸ்டார்ட் நவ. Go ahead. ஈஸ்வரன் சார் என்னாச்சு? All right. Let him come. ஐயப்பராஜ் சார் ஹெல்ப் பண்ணிடலாமா? எக்ஸசைஸ், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் சொல்லிடலாமா? Yes sir, I will try sir. Yes, get started. Please start now. Sir, importance for Exercise. okay sir. Start now. The exercise for very important for every human being. Exercise is improve our organs and improve regular physical activity can improve your muscle strength and boost our endurance. Exercise is we can do daily exercise, then activity our activity is Don't worry, keep going, keep going. Stuck ஆகணும்ல, நீங்க அந்த பாயிண்ட் விட்டு அடுத்த பாயிண்ட்க்கு போயிடலாம். You can keep moving on that. All right. Don't worry about this. Sumati ma'am, other Sumati ma'am. All right. Are you there? Another Sumati ma'am, are you there? Yes, sir. Can you talk about the exercise quickly? Oh, okay, sir. Yeah, we are going to talk about. She's going to talk right now. Go ahead. Start now. Okay, sir. To keep our body healthy, 3 things are important. One is exercise, 2 is healthy food, and 3 is sleep. We have to keep our health. We have to keep our body healthy. For that, we have to do exercise every day. If you do exercise every day, you can keep your body healthy. There are so many exercises there. Walking, jogging, swimming, cycling. Whatever you want, you have to do every day. Physical activity. We must need physical activity. For that, sorry, sir. All right. Here is what it is. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், நான் இது எப்படி டெவலப் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Here, look at the screen. I'm going to touch this. Oh, exercise. Sumati ma'am வந்து she used few sentencesல keep, have to, do, or must need. இதுல இந்த வெரைட்டி காட்ட முடியல. ஆக்சுவலா என்னன்னா, இந்த 60 செகண்ட்ஸ்ல ஏன் எல்லாரும் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன்னு தெரியல. இப்போ ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வச்சிடலாமா? தமிழ்ல உங்களால இந்த 60 செகண்ட் பேச முடியுமான்னு பார்த்துடலாமா? அது who is the volunteer? ஏன்னா தமிழ்லயே பேச முடியல,
கட்டாயம் பேச முடியாது. தமிழ்ல அப்ப இது லாங்குவேஜ் இஷ்யூ கிடையாது, கான்டென்ட்ல நம்ம மைண்ட்ல தான் இஷ்யூ. நம்ம பேசுனா தப்பாயிடுமா, கரெக்டான கான்டென்ட் தான் சொல்றோமா இல்ல தப்பா சொல்றோமா, கரெக்டா தான் இங்கிலீஷ் பேசுறோமா இல்ல தப்பா பேசுறோமான்னு இருக்கு. சரி, ஐப்ராஜ் சார் எக்ஸசைஸ் பத்தி தமிழ்ல பேசுறீங்களா? ஒரு 60 செகண்ட் பேசிடலாமா? எஸ், லெட் ஸ்டார்ட் நவ. ஐப்ராஜ் சார் தமிழ்ல பேசுங்க. ஆனா நீங்க கேஷுவலா தமிழ்ல பேசாம இருக்கணும். நீங்க ரொம்ப எதை பத்தி யோசிக்க வேணாம். 60 செகண்ட். தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ். ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா? ஸ்டார்ட் நவ. உடற்பயிற்சி ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் மிகவும் அவசியம். ஸோ கண்டிப்பாக நாம் உடற்பயிற்சி செய்தால் நமது மனதிற்கும் உடலுக்கும் மிகவும் நல்லது. அதுபோல் நம் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது மறுநாள் நமக்கு உடல் உற்சாகத்தையும் வேலையில் உற்சாகத்தையும் நல்ல உறக்கத்தையும் அது தருகிறது. மற்றும் நம் தினந்தோறும் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது நமக்கு வரக்கூடிய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் லைக் ஹார்ட் இஷ்யூஸ் அண்ட் சுகர் பல நோய்களை அது தடுக்கிறது. மேலும் எக்ஸசைஸ் ஆனது மனதிற்கும் உடலுக்கும் புத்துணர்ச்சி தரும். மேலும் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது நமது உடல் மசில் இன்னும் வலுவாக இருக்கும். உடற்பயிற்சி ஆனது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மிகவும் முக்கியமானதாகும். உடற்பயிற்சி நாம் உடற்பயிற்சி தான் செய்ய வேண்டும் அவசியம். சூப்பர் சூப்பர். இப்ப வந்துச்சா? இப்ப மைக் கூட கொஞ்சம் சுமாரா தான் இருக்கு டோனு, ஆனா கான்டென்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கொடுத்தாரு. ஆர்வம் பத்தி பேசுறாரு. இது கொடுக்கும், ஹெல்த் இஷ்யூ ஹார்ட் இஷ்யூ எல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்காது, ரீஜூனேட் பண்ணும், புத்துணர்ச்சி கொடுக்கும், மசில் ஸ்ட்ராங். ஒரு 5-6 பாயிண்ட் தான் சொன்னார். ஆனா அந்த ஃப்ளூயன்சி இருந்தது. இந்த இங்கிலீஷை பொறுத்தவரை 2 விஷயம் தான். ஒன்று மைண்ட் உங்களை பிளாக் பண்ணுது. உங்களுக்கு கான்டென்ட் இருக்கு, கான்டென்ட் தமிழ்ல இருக்கு. ஸோ கான்டென்ட்டை பத்தி ஒரி பண்ண வேண்டியது நல்லாவே பண்றீங்க. ஆனா இதை ப்ரெசென்ட் பண்றப்ப, இங்கிலீஷ்ல ப்ரெசென்ட் பண்றப்ப ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. என்னன்னா மைண்ட்ல தப்பா போயிடுமோ இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது. அந்த நினைப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கு. அதனாலதான் தப்பு வருது. இன்னொன்று, தமிழுக்கு இங்கிலீஷுக்கும் அடிப்படையில வாக்கிய வித்தியாசம், நிறைய வாக்கிய அமைப்புல வித்தியாசம் இருக்குன்னு நிறைய கிளாஸ்ல பேசுறது. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், எஸ் பாருங்க, சப்ஜெக்ட் வெர்ப், சப்ஜெக்ட் வெர்ப், இதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதுலதான் நமக்கு பொதுவா தப்பு வரும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் லைக் திஸ். எக்ஸசைஸ் அப்படின்னாக்கா இப்ப பாருங்க இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. இப்ப எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு நம்ம இப்ப ஒண்ணு சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, லுக் அட் தட். ஒரு பாயிண்ட்ல நிக்கலாம். ஹெல்த் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல நின்னாலே போதும். அதெல்லாம் அவர் ரீஜுவனேட் ஆகுறது, மசில் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது, ஹார்ட் இஷ்யூ, இது சொல்றது மெயினா ஹெல்த்தை ரிலேட் பண்ணி அவர் சொல்றாரு. அப்ப 60 செகண்ட் சொல்றப்ப நம்ம முன்னாடி சொன்ன ஒரு இதுதான். ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு, மிடில் அப்படின்னு ஒண்ணு, எண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு. இதுதான் நீங்க பேச்சு நீங்க 60 செகண்ட் பேசினாலும் சரி, எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும். இந்த ஸ்டார்ட் பாஸ்ட், மிடில் பிரசன்ட், ரைட், எண்ட் ஃபியூச்சர். இது எப்படின்னா எந்த டாபிக் கொடுத்தாலும் இந்த மூணு இன்வால்வ் பண்ணலாம். எக்ஸசைஸ் உங்களை பத்தியே நீங்க பேசலாம். எக்ஸசைஸ் இன் த பாஸ்ட், I never cared about my health. I did not realize what exercises and the benefits are. அவ்வளவுதான். ஒரு 20 செகண்ட் நீங்க பேசினா போதும். மிடில்ல இப்ப கரண்டா உள்ளது. Presently I am realizing what kind of mistake I have done in the past. I did not realize how important it was, and also I ignored whatever the elders told me about health. So they advised me, but I did not really follow what they said. Now I am suffering some health issues because I did not do the exercise in the past. Now I started realizing, now I start doing some of the yogas and the pranayamas in the future. So the lessons I learned from the past and present, I am sure in the future I will be very consistent in doing my exercise, and I am going to get the benefit. And luckily, during the present times, nowadays there is a lot of information that's circulating around for health. So whenever we talk about the present, everyone knows about the importance of health. So
In the future, I am sure that I am going to learn that I have learned the lessons, I am going to follow what I am teaching. இவ்வளவுதான். இப்ப பாருங்க, ஸ்டார்ட், மிடில், எண்ட். இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா போதும், ரைட்? இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டா போதும். இப்ப ஸ்லீப்புக்கு எப்படி போடலாம்? இப்ப இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு பண்ணிடலாமா? ஸ்லீப் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பாஸ்ட்ல எப்படி நீங்க பண்ணீங்க, இப்ப எப்படி இருக்கீங்க, அதை பத்தி என்ன விஷயம் தெரியுது உங்களுக்கு, ஃபியூச்சர்ல வந்து நீங்க எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களை சென்டர் பண்ணாலே போதும். ஜெனரிக்கா உங்களை பத்தி பேசினாலே போதும். யூ see what I'm saying? ஆல்ரைட், அபிராமி மேம், இப்ப இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் இல்லையா? பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர், பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர். இப்படி Yes, sir. 3 செக்மெண்ட் பண்ணிக்கலாமா? அப்ப அந்த 60 செகண்ட்ஸ்ல ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கு. இதுக்கு ஒரு Yes, sir. 20 செகண்ட்ஸ் கொடுத்தா போதும். பிரசன்ட் கொடுத்தா போதும். இது பாஸ்ட் 20, பிரசன்ட் 20, ஃபியூச்சர் 20. Yes, sir. புவனேஸ்வரி, இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் இந்த மாதிரி பிரிச்சு பேச முடியுமா? கேன் யூ டூ திஸ்? Yes, sir. Can you try? So now Yes, sir, I will try. yeah. So let's get started. Start now. Sleep is very important to everyone. A good sleep make a life healthy life. Neurons are connected to the sleep. Connected to the sleep. Every body activities are basic in the main reason for the sleep. If you lost your sleep, you will very poor in the overall activities. So don't if anytime don't skip to the sleep. The digestion process is done by the digestion process is done by the sleep. ஓகே, ஹியர் புவனேஸ்வரிக்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட். திருப்பி இன்னொரு 60 செகண்ட் இப்ப நான் செட் பண்ண போறேன். இந்த வாட்டி தமிழ்ல சொல்லணும். நான் நிறைய நோட்ஸ் எடுத்துருக்கேன், ஃபீட்பேக் கொடுக்க போறேன். தமிழ்ல 60 செகண்ட்ஸ் கண்டினியூஸா பேச முடியுதான்னு பார்க்கலாம் ஸ்லீப்பை பத்தி. ஆல்ரைட், நான் நிறைய பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் பத்தி எல்லாம் சொன்னேன். கொஞ்சம் யோசிச்சிருந்தா நிறைய விஷயம் பேசிருக்கலாம். நான் தமிழ்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். புவனேஸ்வரி தமிழ்ல பேசணும், நீங்க கண்டினியூஸா பேசணும், ஸ்டாப்னு சொல்ற வரைக்கும் பேசணும். ஸ்லீப்பை பத்தி பேச போறீங்க. ஸ்டார்ட் நவ். உறக்கம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரு பொதுவான ஒண்ணா இருக்கு. அது வந்து நம்ம மூளையில இருக்கிற நியூரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு இதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்புறம் நிறைய டைஜஷன் ப்ராசஸ் நைட் டைம்ல நம்ம ஹெவியா சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது பிரெயின் அஃபெக்ட் பண்ணும். வந்து அப்போ அதனாலதான் நைட்ல வந்து கம்மியா சாப்பிட்டு படுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல தூக்கத்துக்கான அடையாளம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு நாள் ஃபுல்லா அவங்க வேலை பார்க்கறதுக்கான ஒரு இதுவா பார்க்கப்படுது. ஒருத்த வந்து நல்லா தூங்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ஓவரால் டேவே வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடுற மாதிரி இருக்கிறதுனால தூக்கம் அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணா இருக்கு. அப்புறம் குழந்தைங்க வந்து கண்டிப்பா ஒரு 8 மணி நேரமாவது தூங்கணும். அப்புறம் அவங்க விளையாடுற டயத்தை தவிர அவங்கள வந்து மார்னிங் டைம்ல நம்ம தூக்கத்துக்கு வந்து பழக்கணும். ஏன்னா வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி நியூரான்ஸோட ஆக்டிவிட்டிஸ் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நல்ல தூக்கத்தினாலதான் கிடைக்கும். வெரி குட், சூப்பர் சூப்பர். இப்ப பாருங்க, புவனேஸ்வரியோட கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணலாம். மேக் அப்படின்னு ஒரு வேர்பை யூஸ் பண்ணாங்க அவங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுறப்ப. நியூரான்ஸ் ஆர் கனெக்டட் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்க, ரைட்? அப்புறம் she used everyone are அப்படின்னு, everyone isன்னு சொல்லணும், ஆர் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்க. ஆருங்கிற வேர்பு. லுக் அட் திஸ். இஃப் யூ லூஸ் ஸ்லீப்புங்கிறதுக்கு லாஸ்ட்ன்ட்டாங்க, ரைட்? லாஸ்ட் ஸ்லீப்னு. டூ நாட் ஸ்கிப் கரெக்டா சொன்னாங்க. டூ நாட் ஸ்கிப் ஸ்லீப் அப்படிங்கிறது. the process is done, digestion process is done, வெறும் டன் சொல்லுவாங்க. இவ்வளவுதான் இங்கிலீஷ்ல கொண்டு வந்தாங்க. பரவாயில்ல, ஒரு 6-7 சென்டென்ஸ் இந்த கிராமட்டிக்கலா இந்த வேர்புங்கிற ஒரு விஷயத்த
அவங்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க. நோ ப்ராப்ளம். இதை வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்றப்ப வந்துடும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தமிழ்ல பேசுறப்ப இந்த நியூரான்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க, நியூரான்ஸ் ஆர் கனெக்டட் அதை பத்தி பேசுறாங்க, எல்லாருக்கும் தூக்கம் வேணுங்கிறத பத்தி பேசுறாங்க, கிட்ஸுக்கு ரொம்ப தூக்கம் வேணும் அப்படிங்கிறத பத்தி பேசுறாங்க. பிரெயின் அஃபெக்ட் பண்ணும் சரியா தூங்கலைன்னா, நைட்டு சீக்கிரமே சாப்பிட்டுட்டு படுத்துடணும், இல்லை லேட் ஆயிடுச்சுன்னா சாப்பிட வேண்டியது தூங்கிடணும், லேட்டா சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். எல்லாரும் சொல்றதா சொன்னாங்க. நைட்டு நல்லா தூங்கினாதான் மறுநாள் காலையில் ஒர்க் நல்லா பண்ண முடியும். அவங்க ஒர்க் நல்லா பண்றதை வச்சு அவங்க நல்லா தூங்குனாங்களா என்னங்கிறத சொல்லிடலாம். மினிமம் 8 hours தூங்கணும். இவ்வளவுதான். இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான். இப்ப தமிழ்ல வந்து we can give a 9 out of 10 for her. தமிழ்ல வந்து அவங்க பேசுறது பொறுத்த வரணும். இப்ப அந்த பாயிண்ட்ஸை சிலது ரீக்ரியேட் பண்ணாங்க. இங்கிலீஷ்ல பேசுறது வந்து இந்த நியூரான்ஸ் கனெக்டட் இதை பத்தி, அப்புறம் இந்த 8 மணி நேரம் தூங்குறது கிட்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியங்கிறத பத்தி எல்லாம் பேசினாப்ல. ஆனா அது ஃபுல்லா வந்து இங்கிலீஷ்ல இல்லை, ஆனா தமிழ்ல வந்து 1 minute இருந்தாலும் பேசுறாங்க. ஸோ கான்டென்ட் பொறுத்தவரை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 10 பேருக்கு முன்னாடி பேசுறதுனாலும் ஷீ இஸ் ஓகே வித் இட், ரைட்? பட் இங்க தான் ப்ராப்ளம் வருது. எகைன் அண்ட் அகைன் நான் சொல்றது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா உள்ளவங்களுக்கும் சரி. இப்ப இந்த வேர்புங்கிறது லூஸ்ட் வந்து லூஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கணும். எவ்ரி ஒன் வந்து இஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும். அப்புறம் the process is done வந்து is done அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த 6 இஸ் நமக்கு நல்லா தெரியல. ரொம்ப முக்கியமா ரொம்ப அடிப்படையில சில விஷயம், அதுக்காகத்தான் அதுலதான் தப்பு பண்றோம். லுக் அட் திஸ். ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக் தான். தூக்கத்தை பத்தி 1 நிமிஷம் பேச முடியாதாங்க. அது தமிழ்ல பேசலாம். அப்ப இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுனாக்க நீங்க இந்த ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் கூட பண்ண வேணாம். கிட்ஸ் எப்படி இருக்காங்க, இப்போ உங்க ஏஜ்காரங்க மிடில் ஏஜ் எப்படி இருக்காங்க, இப்ப ரொம்ப வயசானவங்க ஸ்லீப் ப்ராப்ளம் என்ன வருது. கிட்ஸ் பாருங்க ரொம்ப நேரம் தூங்கணும். ரொம்ப வயசானவங்க வந்து அதிகமா தூங்க முடியாது. ப்ரெசென்டா உள்ளவங்க ஒரு ப்ரெஷர் அந்த ப்ரெஷர் தான் இருக்கு. ஒரு நாள் நல்லா தூங்குவோம், ஒரு நாள் நல்லா தூங்க மாட்டாங்க. எப்படி வேணாலும் இதை பிரிச்சுக்கலாம். இந்த டயத்தை பேஸ் பண்ணி நீங்க எப்படி வேணாலும் யூ கேன் டாக். யூ சி வாட் ஐம் சேயிங். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் யூ கேன் ஹேவ். உங்களோட பாஸ்ட் வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா பொதுவா கிட்ஸை பத்தி பேசலாம். நீங்க இந்த பாஸ்ட்ல இந்த ப்ரெசென்ட்ங்கிறப்ப மிடில் ஏஜ் பர்சன் as I told you, you can talk about that. ஃபியூச்சர் எல்டர்ஸை பத்தி நீங்க பேசலாம். ஸோ எகைன் அண்ட் அகைன் இந்த டைம் வைஸ் நீங்க பிரிச்சுட்டீங்கன்னா நிறைய ஐடியா கிடைக்கும். You can see this. So Kulesh, are you able to get this one? You பெருசா நியூரான் இதெல்லாம் ரொம்பலாம் போகணும். ரொம்ப சிம்பிளாவே நீங்க வந்து பேசலாம். இப்போ கேஷுவலா வீட்டில் நீங்க வந்து தூக்கத்தை பத்தி பேசுற மாதிரியே பேசலாம். You don't have to go with big words. No big words, right? No big words. எங்க நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா நான் முன்னாடி சொல்ற மாதிரி தான் இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்பு மட்டும் தான் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா இங்கிலீஷும் தமிழ்லையும் அதுதான். இப்ப பாருங்க, ஐ கோ டு த மார்க்கெட், ரைட்? ஐ கோனா நான் போறேன். இங்க வந்து மாறுதுன்னு சொல்லுறீங்களா, எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த இங்க பாருங்க, ஐ கோ டு த மார்க்கெட். நான் போகிறேன். ஐ கோ டு த மார்க்கெட், நான் சந்தைக்கு போகிறேன். இந்த சந்தை வந்து உள்ள வந்துருது, இந்த கோ வந்து வெளியில போயிடுது, ரைட்? நான் போகிறேன் சந்தைக்கு. இப்படிதான் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. ஆனா தமிழ்ல வந்து நான் சந்தைக்கு போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும். நான் சந்தைக்கு முன்னாடி வந்துட்டு போகிறேன் வந்து பின்னாடி வருது. இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஷ் வர்றப்பதான் நீங்க சப்போர்ட்டிங் வெர்பு மெயின் வெர்பை உங்களால வந்து தடுமாறுறதுக்கு காரணம் தான். இங்க நம்ம தமிழும் ஆங்கிலத்தையும் அடிப்படையில வாக்கிய அமைப்புலேயே வித்தியாசமா இருக்கு. இந்த வித்தியாசம் தான் நம்மள கஷ்டப்படுத்துது. இந்த வித்தியாசம் தான் நம்மள கஷ்டப்படுத்துது. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கணும். சிம்பிளா எளிமையா பேசணும். அப்புறம் நீங்க வந்து ஒன்ஸ் பேசிக் செட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க பெருசா கொண்டு வரலாம், ரைட்? நான் இன்னொன்னு சொல்றேன். சுமதி மேம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் சுமதி இருக்காங்க. ஏன்னா ஐ வாண்ட் டு செக். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இது பேசுனப்ப யூ ஆர் லிட்டில் பிட் நர்வஸ் அண்ட் இனிஷியல். இப்போ நான் ஒரு புது டாபிக் கொடுத்தா பேசலாமா? Yeah, sure, sir. All right. And I want to check how you talk. And I will also give you, I'm going to give you some constructive criticism. I'm going to give you some feedback. Okay. Now, 60 seconds நான் first time கொடுக்க மாட்டோம், just a minute. நீங்க ரெண்டாவது வாட்டி அதை பத்தி பேசணும்னாக்க நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். Now, I'm going to start now.
The role of friends in life. The role The of role of friends. life. So somebody start. Okay. Get started Yeah, now. sure. Role of friends in our life. Friends are most important people in everybody's life. Friends plays a key role, which which decide our future too. Because if they guide you in the right way, they will give you a constructive criticism more than personal. At the same time, they will give you a personal criticism also, which is no one gives you in official manner. They will give you in a very linear manner, which is in a colloquial style or anything. They will be a part of your every part of in every stage of your life, and they know you better than your parents, more than anyone in your else. I hope so. If we are free, feel free to with our friends. We will discuss our place and minus positives and all as well as negatives with our friends. வெரி குட் வெரி குட். எனக்கு அந்த 1 மினிட் தான் வேணும். ரொம்ப மச் இம்ப்ரூவ்டு. இப்போ எல்லாரும் கவனிச்சிருப்பீங்க, சுமதி வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ணதுக்கு இப்பயும் ஒரு சின்ன ஃபீட்பேக் மட்டும் கொடுக்கலாம். எப்படி ஆரம்பிச்சாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளே. வாவ், இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தடுமாறினாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பார்த்துக்குங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளேன்னு கரெக்டாக சொல்லிட்டு அப்புறம் திருப்பி பிளேஸ்ன்ட்டாங்க. ஓகே, அண்ட் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளே தான். இங்கே ஃப்ரெண்டுன்னு வந்தால் பிளேஸ்ன்னு வந்திருக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு வந்திருந்தா பிளே வந்து இந்த எஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். இங்கே எஸ் இருந்தால் அங்கே எஸ் இருக்காது, அங்கே எஸ் இருந்ததுன்னா இங்கே எஸ் இருந்திருக்காது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளே. சூப்பர். டிசைட். She went with the word decide. Guide. சூப்பர். இதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க. கிவ்ங்கிற வாட்டி எழுத 3 வாட்டி யூஸ் பண்ணாங்க. கிவ், அப்புறம் வில் கிவ், அப்புறம் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்காக கிவ்ஸ். she used all the 3. இதுல வெரைட்டி காட்டியிருக்கலாம், பட் பரவாயில்ல. 2 வாட்டி யூஸ் பண்ணாங்க. நான் பாருங்க வேர்பை மட்டும் லிஸ்ட் பண்றேன். நோ, hope so, I hope so. I hope ன்னு சொல்ல போது I hope so ன்னு சொல்லக்கூடாது. I hope ன்னு தான் சொல்லிட்டு என்னங்கிற விஷயத்த சொல்லி இதை கட் பண்ணணும். I hope so சொல்லக்கூடாது. feel free. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருந்தது. feel free. இந்த 11 வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணாங்க. I'm going to give her a 8 out of 10 here. இந்த வாட்டி அவங்களோட கிரேட். இப்ப பாருங்க எங்க ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா, ஃபில்லர்ஸ் இருந்தது. ஃபில்லர்ஸ் சுமதி உங்களால ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சதா? சுமதி உங்களால ஃபில்லர்ஸ் இருந்தது? Yeah, I get nervous. Yeah, you get nervous. No problem. அதே ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. You get nervous. Nervous are silent. getங்கிற அருமையான verb யூஸ் பண்ணீங்க. That's very nice. So you don't have to be nervous because you have a lot of points. You have a lot of points. You have the language. You don't have to worry about it. But just persistently, you have to just go with it. 10 டாபிக் கொடுக்குற 10 டாபிக் பேசுங்க. You have to work on that because you have the language, and most of the time subject and verb problems are not there. Problem எதுவுமே இல்லை. நல்லா நான் பார்த்த வரையும் very nice. You were able to give variety except for the give. Other things you were able to give it very nice. Super. இது எல்லாருமே லிசன் பண்ணணும். மெயினா எதுக்கு லிசன் பண்ணணும்னா, ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த கிளாஸ்ல இந்த ஸ்பீக்கிங் பேட்டர்ன் வர்றப்ப ஜென்ரலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பேச சொல்லுவோம். either I am going to talk or we are all going to talk. இந்த அப்ரோச் இருக்கும். இந்த ஜாம்ல வந்து புதுசா உள்ளவங்களுக்கு சொல்ற ஜஸ்ட் அ மினிட்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த டாபிக் டைம் கொடுக்காம பேச சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்து அவங்க மென்டலா நோட்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி பேச சொல்லுவாங்க. ஜெனரலா அந்த ஒரு பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். நம்ம டெஃபினட்டா பண்ணுவோம். பட் இன்னைக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட் டாபிக்காவே நம்ம பேச போறோம். ஆல்ரைட், ஸ்லீப்பை பத்தி பேசணும், ஃப்ரெண்ட்ஸை பத்தி பேசணும், எக்ஸசைஸை பத்தி பேசணும். நிறைய பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த டாபிக் விடக்கூடாது. நான் இதோட ஜிஸ்டையும் நான் அனுப்புற குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். யூ கைஸ் ஹேவ் டு கம் அவுட் வித் தட். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வர்றப்ப நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வரணும். நீ ஒண்ணுமே இல்லைன்னா ஒஸ்ட் கேஸ் தமிழ் ஏதாவது பேசும். தமிழ்னாவது அந்த 1 மினிட் வந்து எந்த ஒரு கூச்சமும் இல்லாம யாரு எது இந்த இப்ப நர்வஸ்னஸ் சொல்றாங்க, நர்வஸ்னஸே இல்லாம பேசும்.
இன்னைக்கு நான் வாலண்டியர் தான் கூப்பிட போறேன். யாருனாலும் வாலண்டியர் வரலாம். ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக், எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசக்கூடிய டாபிக்கா தான் இருக்கும். அந்த டாபிக் பத்தி உங்களுக்கு எந்த ஒரு பயமே இருக்கக்கூடாது. So far we have done sleep, exercise and friends. All right. இதை வந்து I'm going to give this, look at this, the way எதை மட்டும் பார்த்தேன் பார்த்தீங்களா, இது மட்டும்தான் மாத்த போகுது. இதுதான் அந்த டென்ஸ் மீனிங், ப்ரெசன்ட் நடக்குதா பாஸ்ட் நடக்குதா, இதை நீங்க வந்து எதிராளிக்கு பேசுறப்ப எல்லாமே கம்யூனிகேட் ஆகுறது இந்த வேர்பு தான். இதுல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்துட்டீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல இது எங்க போடுறது எப்படி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சாலே போதும். ரைட்? சொன்னலையா, ஐ கோ அப்படின்னா தமிழ் இங்கிலீஷும் ஒண்ணு, நான் போகிறேன். நல்லா கவனிங்க, தமிழ் இங்கிலீஷும் ஒண்ணு. ஆனா அதோட ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போறப்ப அப்படியே மாறிவிடும். நான் போகிறேன், இங்க பாருங்க, நான் சந்தைக்கு போகிறேன். ஓ, இந்த போகிறேன் பின்னாடி தள்ளி விட்டாங்க பாருங்க. நான் போகிறேன். இப்ப பாருங்க, ஐ கோ டு த மார்க்கெட். நல்லா பாத்துக்கோங்க, ஐ கோ டு த மார்க்கெட் வித் மை சிஸ்டர். பாருங்க, இங்கிலீஷ்ல நான் போகிறேன், நான் சந்தைக்கு போகிறேன், நான் என்னுடைய சகோதரியுடன், பாருங்க, நான் என்னுடைய சகோதரியுடன் சந்தைக்கு செல்கிறேன். வா, அப்படியே மாறிடுச்சு பாத்தீங்களா? இதனாலதான் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து தமிழ் மைண்ட்ல யோசிச்சுட்டு இங்கிலீஷ்ல பேசுறப்ப இவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, வாக்கிய அமைப்பு ரீதியா டோட்டலா வேற, தமிழ் வேற இங்கிலீஷ் வேற. தமிழ் நினைச்சிட்டு நீங்க இங்கிலீஷ்ல பேச முடியாது. அதனாலதான் சொல்றேன், இங்க பாருங்க, இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்பு மாறாம பக்கத்திலே இருக்கும். இங்கிலீஷ்ல பக்கத்திலே இருக்கும். அதனால அது பக்கத்திலே வச்சுக்கணும் சப்ஜெக்ட் வேர்பு. புவனேஸ்வரிக்கு நல்லாவே தெரியுது, அவ்வளவு பக்கத்துல வச்சுக்கணும். நீங்க பேசுறப்ப மைண்ட்ல இந்த போக்கஸ் இருக்கணும். அதனாலதான் இந்த சப்ஜெக்ட், இந்த வேர்பு கொண்டாந்து இந்த வேர்பை இறக்குறது இங்கதான். ஆனா தமிழ்ல பாருங்க, நான் போகிறேன், நான் சந்தைக்கு போகிறேன், நான் என்னுடைய சகோதரியுடன் சந்தைக்கு போகிறேன். நல்லா பாருங்க எப்படி மாறுது பாருங்க. I'll go with this again. Look at this. I go to the market with my sister by, look at that, by bus. பஸ்ல ஏறி போய் தான் என்னோட சிஸ்டரோட நான் போய் மார்க்கெட்டுக்கு போறேன். இப்ப பாருங்க, I go to the market with my sister by bus. நான் பஸ்ல என்னோட சகோதரியுடன் சந்தைக்கு போகிறேன். எங்கேயோ போகிறேன், ஆனா இது இங்கேயே இருக்கு பாருங்க. I go to the market with my sister by bus. எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் பாருங்க. இந்த வித்தியாசத்தை மனசுல வச்சுட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் பேசுறப்ப அந்த சப்ஜெக்ட் வேர்பு மட்டும் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்துடும். அது பிராக்டிஸ்ல வந்துடும், பிராக்டிஸ்ல கண்ணு முன்னாடி வரும். அப்ப இதை நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாலே அந்த பயம் போயிடும், நம்ம தப்பா பேசலைங்கிற ஒரு உணர்வு வந்துடும். ரைட்? இந்த ஒரு பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் புரியுதான்னு பாருங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட், ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். நான் போகிறேன், நான் சந்தைக்கு போகிறேன், நான் என் சகோதரியுடன் சந்தைக்கு போகிறேன், நான் என் சகோதரியுடன் பேருந்தில் சந்தைக்கு போகிறேன். ஓகே, லுக் அட் திஸ் எகைன். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நீங்க சாதாரணமா நினைச்சக்கூடாது. பாருங்க எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. அவ்வளவுதான் இங்கிலீஷ். பை பஸ் எவ்ரி டியூஸ்டே. லுக் அட் தட். அதே இது இங்கிலீஷ்ல அவ்வளவு ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு பாருங்க. தமிழ் நீங்க எவ்வளவு போலாம், அவ்வளவு ஃபிளெக்சிபிள் லாங்குவேஜ் தமிழ். முன்ன பின்னெல்லாம் போலாம். இங்கிலீஷ்ல மாத்திடக்கூடாது. எவ்ரி டியூஸ்டே, ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் பேருந்தில் என் சகோதரியுடன் சந்தைக்கு நான் செல்கிறேன். பாருங்க, சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு. ஐ கோ டு த மார்க்கெட் வித் மை சிஸ்டர் பை பஸ் எவ்ரி டியூஸ்டே. எவ்வளவு தூரம் எடுத்துட்டு போயிருக்க பாருங்க. ரைட்? லுக் அட் தட். அது அப்படியே போடுறேன், மாறவே மாறாது. அப்படியே இது மாதிரி அட்டாச் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான். ட்ரெயின்ல கோச் அட்டாச் பண்ணுவாங்கல்ல, அப்படிதான் அட்டாச் பண்ண பாருங்க. நான் அட்டாச் பண்றேன் பாருங்க. அப்படியே எடுத்துட்டு போங்க. இந்த மார்னிங், டியூஸ்டே மார்னிங் வந்து சந்தை இருக்குது. ஒவ்வொரு டியூஸ்டே மார்னிங்கும் என் சகோதரியோட பஸ்ல சந்தைக்கு நான் போறேன். முடிஞ்சு போச்சு. இது மட்டும் இங்க அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறேன். சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க பாக்குறது. இதுதான் இப்ப திருப்பி ஒரு வாலண்டியர் இது பண்ணுவேன். நான் யார் கூப்பிடுறேன் இல்லைன்னா நான் நேம் பண்றேன். ஒரு சிம்பிள் டாபிக் எடுக்கிறோம்.
இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்பை நான் மெயின்டைன் பண்ணி நான் வந்து நீங்க பேச பேச வந்து நோட்ஸ் எடுக்க போறேன், அதை வந்து ஃபீட்பேக்கும் கொடுக்க போறேன். யார் ரெடியா இருக்கு அடுத்த டாபிக் ஈஸியா தான் இருக்கும், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டாபிக்கா தான் இருக்கும். நீங்க தமிழ்ல பேசினா 60 செகண்ட் உங்களால பேச முடியும், அப்படிப்பட்ட டாபிக்கா தான் இருக்கும். யார் வரலாம்? யார் வந்து தைரியமா நான் வரேன்னு சொல்றது யார்? இந்த சப்ஜெக்ட் தான் நான் பண்ண போறேன். நீங்க நல்லா பேசினாலும் ஃபீட்பேக் கொடுக்க போறேன், எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க தடுமாறினாலும் கவலைப்பட வேண்டாம், உங்களுக்கும் பயன்படும், எல்லாருக்குமே பயன்படும். யார் ரெடியா இருக்கா பேசுறதுக்கு? Who is ready to talk on the subject that I am going to give? Just a 60-second topic it is. You don't have to worry. You can just boldly say this. தப்பு பண்ணாலும் நீங்க வந்து நீங்க தான் வின் பண்ண போறீங்க, because you are going to learn. சரியா பண்ணாலும் you are going to be proud of yourself. Who is ready to really talk about this 1 minute? Simple topic. Abhirami ma'am, let's go with it. ஒரு ஸ்பெஷலான ஃபீட்பேக் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். நான் இப்போதைக்கு டாபிக் மட்டும் சொல்லிடுறேன். டாபிக் சொன்ன உடனே பேசணும் நீங்க. Are you okay with that? Fine. Very nice. I'm going to talk about that. I'm going to give you the topic right now. There you go. I'm going to start now. I'm going to give a different one. All right. There you go. Are you ready, ma'am? Are you ready? Abhirami ma'am, are you ready? Am I audible? Yeah, right now you are audible. Yes. Yes, sir. All Ready, sir. Super. A topic which is very close to your heart. The role of books in our lives. The role of books in our lives. Start now. Start now. Abhirami ma'am, are you there? I think she got disconnected. யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்ல முடியுமா? யாராவது ஒருத்தவங்க வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? The role of books in our lives. Who can say that? All right, she's there. She's coming. All right, Abhirami ma'am, you're disconnected. Sir, on interruption, on call came immediately, Zoom got disconnected. No problem. Can we start the role? Yeah. The role of books in our lives. The role of book in all of our lives. The role of books. Can you start now? Yes, sir. Start, please, now. Start now. Books are playing a major role in our life. The book, let us molding our, what to say, we are like mud. It molds to human, what to say, it's a living human being. It's a honor in our society, your behavior. It's changing our life into society, like giving a pride like that only. And then illiterates are behaving, no? We'll sometime talk about poor people. He doesn't know anything like that and all, only because of they didn't do their own studies. That is the only reason. Because of them, they are not getting enough value in our society. Then people are only giving a judgment on a people, on a human personal. Stop here. Now, here is what it is. I'm going to correct this. In the verbs are used பண்ணாங்க அவங்க. Abhirami ma'am is from are playing, molding, or molds is honor, change or behaving, talk, does not know, did not do, not getting. Enough. எங்கேயோ மிஸ் பண்ண மாதிரி தெரியுதே. கரெக்டா ரயில்ல ட்ரெயின் உட்காராத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு எனக்கு. Now 60 செகண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன். இந்த தமிழ்ல பேச போறாங்க. நீங்க என்ன பேசுறீங்களோ கோர்வையா இப்ப தமிழ்ல பேசலாமா? Abhirami ma'am பேசலாமா? Yes, sir. Definitely. புத்தகங்களின் பங்கு நம்ம எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் புத்தகங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. Yes. Abhirami ma'am, start now. தமிழ்ல பேசுறீங்க, குயிக்கா பேசுறீங்க, ஸ்டடியா போறீங்க. Go ahead. வாழ்க்கையில வந்து பெரிய அதாவது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர்றதுங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை.
என்னன்னு கேட்டோம்னா, ஒருத்தவங்க கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்றது, நம்ம பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி அடுத்தவங்க கிட்ட நம்ம பேசி பழகுறதுங்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது நம்மளுடைய வாழ்க்கை. ஒரு வயசுல இந்த வயசுல நம்ம இதைத்தான் பண்ணணும். ஒரு மெச்சூரிட்டிங்கிறதே நம்ம புக்கு படிக்கிறது மூலமா தான் தெரிய வருது. அடுத்தவங்களுக்கு எப்படி சொல்லித் தர்றது, டீச்சருங்கிறது என்ன ரோல்? அவங்க வந்து அறப்பணின்னு எதனால சொல்றாங்க? ஒன்லி பிகாஸ் தே ஆர் டீச்சிங் த்ரூ த புக்ஸ். புக்குங்கிறது வந்து வாழ்க்கையில நீ எத வேணாலும் கத்துக்கலாம் த்ரூ புக்ஸ். அம்மா அப்பா சொல்லித்தராத என்னென்ன விஷயங்கள் அது எல்லாமே வந்து நம்ம புத்தகத்தின் வழியாக பெற முடியும். அதனால் மட்டுமே மனிதன் மதிக்கப்படுகிறான் இந்த சமூகத்தில் என்பது என்னுடைய வாதம். அதே அதே புத்தகங்களை வைத்து நீ வந்து பெரிய பெரிய லெவல்ல அச்சீவ் பண்றதுங்கிறதும் அந்த புத்தகங்கள் மூலமா தான். எதனால உன்னைய மதிக்கிறாங்க மக்கள் அப்படின்னா, நீ படித்து பெறக்கூடிய பதவி, அந்த பதவியினால் மட்டும்தான் உன்னோட Wow. Let's look at this. கவனிங்க, அருமையா பேசுறாங்க மேம். ஆங்கிலத்துல எந்த அளவு பேசுறாங்களோ தமிழ்லையும் பேசுறாங்க சளைக்காம. சேஞ்ச், மாற்றம், கொடுக்கறது, பேசுறது, படிக்கிறது, கத்து கொடுக்கறது, கத்துக்கிறது, சொல்றது, பெறுறது, மதிக்கப்படுறது, அச்சீவ், சாதிக்கிறது. இதெல்லாம் நான் எடுத்தேன். இதுல வந்து ரொம்ப பிரமாதமா பேசுறாங்க. இங்கிலீஷ்ல பேசுறப்ப ஒரு கஷ்டம் இருந்தது. இப்போ ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப இவங்க நிறைய பேசிருக்காங்க. இப்ப அபிராமி மேம் இங்கிலீஷ்ல திருப்பி பேச வைக்க போறேன். அதே டாபிக் தான், அதே 1 minute தான். இப்ப அவங்க நீங்க ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். நான் அதை அப்படியே இங்கிலீஷ்ல இன்டர்பிரேட் பண்ணேன். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த வேர்பை நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கிலீஷா ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். இந்த வேர்ப்ல தான் டென்ஸ் இருக்கு, ப்ரெசன்ட் 4, பாஸ்ட் 4, ஃபியூச்சர்ல 4, பாசிவ்ல 8. இந்த சேஞ்சுங்கிறது 20 வகையா மாறப்போகுது. இந்த 20 வகையை செஞ்சுட்டாலே இந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துடும். சப்ஜெக்ட் பக்கத்துல போடணும்னு தெரியும். பேசிக் திங்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பேசிக் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டா போதும். எத்தனை மாடி வேணாலும் பில்ட் பண்ணலாம். இப்ப அபிராமி மேம்க்கு ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் கொடுக்க போறேன். இப்ப இங்கிலீஷ்ல பேச போறாங்க. இதே ரோல் ஆஃப் புக்ஸை இப்ப எப்படி கொண்டு வராங்கன்னு பார்க்கலாம். மேம் ரெடியா இருக்கீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ரோல் ஆஃப் புக்ஸ். மேம் இருக்கீங்களா? மேஜர் ரோல் சார். எஸ், ஸ்டார்ட் நவ. Books are the major role in our life. Primary schools, that is only the raw material. We are raw stage. That is the school stage. We are teachers are molding us through the book when we are listening, writing, and then next stage, that is middle school. And through the books only we come to one shape. After that, college, university, and then you are getting a job. You are respecting by people. But how? You are learning something through the books. The books are playing a vital role in your life. Because of books only, you are getting designation and then settlement or progress in your life, achieving something in your life, and then get your nice family and then children. You are teaching another generation like kids, and then they are again doing the same way. Books are the major role in our life. Stop, please stop. Very nice. Super. Look at that. இப்ப இந்த ஃபீட்பேக் நான் கொடுக்குறப்ப அருமையா இந்த ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் அவங்க தேர்டுக்கும் ஸ்டேஜ் அப்படியே பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் அழகா கொண்டு வந்தாங்க. பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம், அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. Play, is, are, molding, listening, have, come, or getting, respecting, getting, achieving, teaching, doing. நீங்க பாருங்க, இதுல உள்ள மோஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் இதுல வந்திருக்கு. ஸோ இங்க கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணது இதுல வந்திருக்கு. நல்லா பாருங்க. டாக்கிங், ஸ்டடியிங், டீச்சிங், டெல்லிங், லேர்னிங், கெட்டிங், ரெஸ்பெக்டிங். எத்தனை வேர்ட்ஸ் அதுல வந்திருக்கு பாருங்க. வெரி நைஸ்லி டன். இந்த 1 நிமிஷம் போனதே தெரிஞ்சிருக்காது. எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் அவங்க பேசியிருப்பாங்க. அது சப்ஜெக்ட் வந்து பிரமாதமா யூஸ் பண்ணாங்க. I'm going to give her a 9 out of 10 here. 9 out of 10. இங்க என்னன்னா அந்த 1 minute வரப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போகணும். எலிமெண்டரி ஸ்கூல், மிடில் ஸ்கூலு, காலேஜ் அப்படிங்கிறப்ப பரவாயில்ல, நல்லா கொண்டு வந்தீங்க. ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தது. சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம். அது முக்காலத்துக்கும் பொருந்துற மாதிரி பொதுவாகவே இருக்கும். அந்த ஒரு இது மட்டும்தான். பட் யூ ஹவ் டன் a very good job. அந்த நர்வஸ்னஸ்க்கு இருந்தது, அந்த டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இருந்ததுனால இருந்திருக்கலாம். பட் அதர் தேன் தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ a lot. நிறைய பேசணும். இப்ப லுக் அட் திஸ் புக்ஸ் பத்தி பேசியிருக்கோம். எகெயின்
அந்த வேர்பை எதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்றோம்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து உங்க vocabulary பெருசா பில்ட் பண்ணலாம். பேசிக்ஸ்ல எந்த காரணத்தை மட்டும் தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாமையே இருக்கும். பேசிக்ஸ் தப்பு பண்ணலன்னு நீங்க உணர்ந்துட்டீங்கன்னா போதும், அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தா எல்லாமே வந்துடும். ரைட்? நிறைய பேர் ஆங்கிலத்துல பேசாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா? ஒய் த ரீசன் இஸ் எங்க தப்பா இருக்குமோ, எல்லாரும் தப்பா நினைச்சிருவாங்களோ, தப்பா இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ், அந்த ஒரு நினைப்பு தான். அது என்ன பண்ணணும்? கரெக்ட் பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான். தப்பு இல்லை அப்படின்னு தெளிவா தெரியணும். நான் பேசுறது தப்பு இல்லை, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. இந்த டென்ஸா பேசுறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே போதும். ஃபார் யூ வில் நெவர் ஹாவ் அன் இஷ்யூ. யூ see that. ஸோ இப்போ நவ் தட் செட் அ பிளாட்ஃபார்ம், யார் அடுத்த வாலண்டியர் யார் வர்றா? லுக் அட் திஸ். இந்த டாபிக்ஸ் நம்ம இப்பெல்லாம் விட போறது, எத்தனையோ கிளாஸ்க்கு திருப்பி வரப்போறோம், திருப்பி ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம். இன்னைக்கு திங்கிங் ஆன் த ஃபீட், அவ்வளவுதான். புவனேஸ்வரி, இன்னொரு டாபிக் கொடுத்தா பேசலாமா? ஸ்ட்ரெயிட்டா இங்கிலீஷ்ல பேசலாமா புவனேஸ்வரி? எஸ் சார். எஸ், தைரியமா பேசுங்க. ஆனா நான் தமிழ்ல பேசிதான் பேசுவேன்னாலும் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க வந்து அந்த கான்டென்ட்டை ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்க பேசி இது பண்ணுங்க. ஆனா எதா இருந்தாலும் திங்கிங் ஆன் த ஃபீட் தான். அதாவது இந்த டாபிக் சொல்றப்ப தமிழோ இங்கிலீஷா உடனே வரணும். நம்ம லைஃப்ல நிறைய இடத்துல அப்படிதான், எதுக்குமே டைம் நமக்கு கிடைக்காது. உடனே பண்ணணும்னு தான் சொல்லுவாங்க. உடனே பண்ணணும், உடனே செய்யணும் தான் சொல்லுவாங்க. பஸ் போதுன்னா அந்த பஸ்ஸை பிடிச்சாலும் அடுத்த பஸ்ஸை பிடிச்சா லேட் ஆகிடும். அப்ப அந்த பஸ்ஸை பிடிச்சுதான் அவங்க வேற வழி கிடையாது. இதுக்கு நம்ம வேற எதுவும் இல்லை, நான் வெயிட் பண்ணி அடுத்த பஸ்ஸுக்கு போறேன்னா முடியாது, லேட் ஆகிடும். ஸோ புவனேஸ்வரை பொறுத்த வரணும் நான் டைம் கொடுக்க போதில்லை. ஆனா ஒரே ஒரு சாய்ஸ் கொடுப்பேன், தமிழ்ல பேசணும். தமிழ்ல பேசிட்டு உடனே பிரேக்கே இல்லாம இங்கிலீஷ்ல பேசணும் அப்படின்னாலும் எனக்கு ஓகே தான். ஆனா டைம் கொடுக்க மாட்டோம். அது ஓகேவா? பண்ணிடலாமா? கேன் வி டு இட்? ஓகே சார். ரைட், உங்களால பண்ண முடியும். டோன்ட் வரி. நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் திங் எடுத்துங்க, அதுல இருந்து நீங்க போங்க. உங்களால பண்ணலாம். நீங்க எடுத்தோன்னு இந்த பார்த்தோன்னே இது இல்லை எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல வேணாம். ரொம்ப அடிப்படையில தெரிஞ்ச விஷயமா தான் இருக்கும். எஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. நீங்க தமிழ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல போனாலும் எனக்கு கவலை இல்லை. எதா இருந்தாலும் அது 60 செகண்ட்ஸ் இது வச்சுக்க. நீங்க தமிழ்ல போயிட்டு இங்கிலீஷ் போறீங்களா எப்படி? புவனேஸ்வரி, தமிழ்ல போயிட்டு டாபிக் கொடுங்க சார். தமிழ்ல பண்ணிட்டு பண்றேன். தமிழ்ல பண்ணிட்டு பாருங்க. வெரி குட். ஸ்டார்டிங் now. Here is the thing. The topic is benefits of traveling. Benefits of traveling. Travel பண்றதுனால வர்ற நன்மைகள். Start now. இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஒரு டிராவலிங் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது இன்னும் நமக்கு ஒரு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை வந்து கம்மி பண்ற மாதிரி விதத்துல அது ஹெல்ப் பண்ணும். அப்புறம் வந்து தனியா அதாவது ஒரு லோன்லியா ஃபீல் பண்றோம் அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டமா இருக்கு, வீட்டுல இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப அந்த காலையிலே கிளம்பும்போது ஒரு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா, அந்த பஸ்ல விண்டோ சீட்ல உட்காந்து அந்த வெளியில நடக்கிற அந்த சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி எல்லாமே குறைஞ்சிரும். அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து ஒரு டிராவல் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய ஒரு அனுபவமும் கிடைக்கும். அப்புறம் புதுசான இடத்த வந்து போய் விசிட் பண்றதுக்கும் நல்லா இருக்கும். எதுக்கு நிக்கிறீங்க? நிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு? டிராவல் எவ்வளவு கொடுக்கும் நமக்கு, எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் டிராவல் நமக்கு நினைச்சு. ஓகே ஓகே, நவ் ஸ்டார்ட் இன் இங்கிலீஷ். இங்கிலீஷ் ஸ்டார்ட் நவ். ஸ்டார்ட். Go for it. Start. Travel is a basic need to move one place to another place. So it is very important one to migrate to other countries. If you have a depression and stress, you go to a casual traveling. So it reduces to our stress levels. Because I try myself, I have a stress, I do traveling. Traveling is many ways, cycling, bus traveling, car traveling, etc. What do you want all like we should do. A lot of places are visit by the traveling, and
we go to our friends circle. We make a lot of fun and enjoyment. We get a lot of fun and enjoyment. Okay, here. Very nice, very nice. Now, let's go back here. எல்லாம் பாருங்க, ரொம்ப அருமையான பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது. Look at that. தமிழ்ல பேசுறப்ப choose that stress reduce, see reduce travel experience. அது அப்படியே நான் வந்து அந்த verb மட்டும் ஆங்கிலப்படுத்தினேன். எல்லாம் கவனிங்க. இது யூஸ் பண்ணாப்ல இங்கிலீஷ்ல பேசுறப்ப புவனேஸ்வரி used some of these. Ease, move, migrate, have stress, reduce. இட்டுக்கு அப்புறம் ரெடியூஸ் பண்ணாப்ல ரெடியூசர்ஸ்னு வந்துருக்கணும். ரெடியூஸ் பண்ணாப்ல அது நல்லா பார்க்கணும். have, try, do, want. ஆருக்கு அப்புறம் விசிட்டிங் வந்திருக்கணும். ஆர் விசிட்னு வந்தது. we go get funds fun. ஓகே, பேசிக்கா ஒன்று நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. நல்லா அந்த வார்த்தையை சொல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பேசிக் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது. தப்பானாலும் பரவாயில்ல, நம்ம பேசலாம்னு கரெக்ஷன் நம்ம பண்ணிக்கலாங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. அந்த ஆட்டிடியூட் வெரி குட் ஆட்டிடியூட். லுக் அட் திஸ், வெரி நைஸ். இதுவும் நான் டைம் கொடுக்காம பண்ணதுல இவ்வளவு தூரம் வந்தது. திங்கிங் ஆன் த ஃபீட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சூப்பர் சூப்பர். உங்களுக்கு give a 8 on 10. அந்த தைரியமா வந்ததுக்கு, நான் இங்கிலீஷ் தமிழ் வழியா இங்கிலீஷ் போறேன்னு சொன்னதுக்கு. இந்த ரெடியூஸ்ங்கிற வேர்டு வந்து ஆக்சுவலா கப்பல் ஆஃப் டைம்ஸ் யூஸ் ரெடியூஸ். ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் குறையும். விண்டோ சீட்ல உட்கார்னப்ப அதை பார்க்கிறப்ப அந்த நமக்கு வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். ட்ராவல் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸோட ட்ராவல் பண்றப்ப அதுவே ஒரு புது அனுபவமா இருக்கும். ரொம்ப அருமையா இருந்தது. மைக்ரேட்னா அதர் கண்ட்ரிஸ் மைக்ரேட் அதை பத்தியும் பேசுறாப்ல. ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பத்தி ரொம்ப அருமையா. டிப்ரெஷன்ங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணாப்ல. வெரி நைஸ். வாட் யூ வாண்ட். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கிளாரிட்டி மிஸ் ஆயிடுச்சு, பரவாயில்ல. பட் தமிழை விட இங்கிலீஷ்ல கம்ப்ளீட்டா 60 seconds யூஸ் பண்ணாது. கெட் ஃபன், அந்த கெட்டிங்கிற வேர்டு இருந்தது. சூப்பர், குட் ஜாப் தேர். ஸோ we have covered 5 of the topics. Now I want to try this. இன்னொரு சிம்பிள் டாபிக் தான். நீங்க பாருங்க நான் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு. இது எல்லாமே verb தான். இங்க இருக்கிறது எல்லாமே பாருங்க. எதுக்காக அப்படி கொடுத்துருக்கோம்னா, இங்க வந்து அபிராமி மேம் பேசுனதோ, இப்ப இவங்க புவனேஸ்வரி பேசுனதோ, இந்த ஒரு ஏரியால நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். லுக் அட் திஸ், இந்த ஒரு ஏரியா. ஏன் தெரியுங்களா? இந்த காரணம் தான் இப்ப எடுக்கிற பாருங்க. இந்த காரணத்தை கவனமா பாருங்க. I go to the market. இது மட்டும் கவனமா பாருங்க. Look at this. இந்த ஒரு காரணம் தான் அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு காரணம். நீங்க எங்க இடதுவீங்க, எங்க தப்பு பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடும். இப்படி இருக்கா? Look at this. இது மட்டும் போல்டு. இது டு த மார்க்கெட்ல அப்படியே இருக்கும். பாக்கி எல்லாமும் அப்படியே இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல. Look at this. இந்த இருக்கு இல்லையா? இது அப்படியே டு த மார்க்கெட் அப்படியே எடுக்கவா? அப்படியே எடுக்கிறேன். Look at this. எதுவுமே மாற போறது இல்லை. இந்த மார்னிங் போடுங்க. அட் 5:30 AM போடுங்க. இங்க இன்னொன்னு போடுங்க. மார்னிங்ல 5:30 அட்டெல்லாம் போடுறேன் பாருங்க. எது வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம். ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஹியர் இஸ் வாட் இட் இஸ். இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான். இது எல்லாமே போட்டேன்னா நல்லா கவனிங்க. இந்த ஒரு விஷயம்தான் உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுக்க போகுது. அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பாருங்க. ஐ கோ, ரைட். இது அப்படியே இருக்க போகுது. எங்க போனாலும் மாறாது. அதுதான் ஒரு இங்கிலீஷ்ல மாறும். இது அப்படியே இருக்குதுன்னு வச்சுங்க. ஐ கோ டு த மார்க்கெட். இதுக்கப்புறம் எப்படி வேணாலும் நீங்க டென்ஸ் கேட்ட மாதிரி வந்து கோ டு த மார்க்கெட். இங்கதான் எல்லாமே மாறும். இந்த ஐ இருக்கா? அப்படியே இருக்கா? இந்த ஐயமும் மாறாது, அப்படியே இருக்குதா? இந்த கோ தான் மாறப்போகுது. ஆம் கோயிங்னு மாறும். சில இடத்துல ஹாவ் கான்னு மாறும். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த கோ தான். பாக்கியெல்லாம் அப்படியே இருக்க போகுது. அடுத்தது வந்து ஹாவ் பீன் கோயிங் மாறும். அப்ப ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நீங்க தெரியணும். இந்த வேர்பு மட்டும்தான் மாறப்போகுது. ஸ்பெஷலா ஒரு காலம். இந்த ஸ்பெஷல் காலத்தை இந்த வேர்புன்னு போட்டுக்கலாமா? ஒரு நல்ல ஒரு கிரீன்ல வந்து அருமையான ஒரு கிரீன்ல உள்ள போடுறோம்.
நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா போல்ட் அடிக்கிறோம். இதுல இந்த ஒரு விஷயத்த அவ்வளோ பக்காவா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். பாருங்க, ஐ கோ இருக்கு, ஐ எம் கோயிங் இருக்கு, ஐ ஹவ் கான். இங்க இது அப்படி, இது எல்லாமே ஐ தான். நீங்க யோசிக்க வேணும். ரைட், இங்க எல்லாமே டு த மார்க்கெட் தான், யோசிக்கவே வேணும். ரைட், இங்க பாருங்க ஐக்கு அப்புறம் வெண்ட். இங்க பாருங்க வெண்ட், வாஸ் கோயிங். இங்கதான் எல்லாமே இருக்குது. had gone, had been going. இந்த verb மட்டுமே மாத்திர பாருங்க. இந்த go வந்து am going மாத்திர, இப்ப have gone மாத்திர, have been going மாத்திர, went மாத்திர, was going மாத்திர, had gone மாத்திர, had been going. ரைட், சோ இங்கதான் திருப்பி மாத்த போறேன். will go. ரைட், will be going. நல்லா பாருங்க, இந்த ஒரு இடத்த ஃபோக்கஸ் பண்ண போதும். நான் முன்னாடி சொன்னேன், verb ஹேண்டில் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கிலீஷா ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். will have gone, will have been going. இது ஏங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன். இவ்வளவுதான். இது எல்லாமே ஐ தான் வரப்போகுது. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ஐ தான் வரப்போகுது. இங்க எல்லாமே டு த மார்க்கெட் தான் வரப்போகுது. அப்ப ஒரு வாக்கியத்துல இந்த வேர்பு தான் மாறுது அப்படிங்கிறப்ப அந்த மாற்றத்தை மட்டும்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மாறாது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. மார்க்கெட் மார்க்கெட்டா தான் இருக்க போகுது, ஐயா தான் இருக்க போகுது. ரைட், அப்ப இதை அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணவா? லெட்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் திஸ் ஃபர்தர். லுக் அட் திஸ் எவ்ரிவன். அவ்வளவுதான். இது என்னது குறிக்குதுன்னா, எப்ப நடந்ததா, முன்னாடி நடந்தது, எப்ப நடக்க போகுது, ஃபியூச்சர் நடக்க போதா, ஃபியூச்சர் நடந்துகிட்டே இருக்க போதா, பாஸ்ட்ல நடந்துகிட்டே இருக்க போதா, பாஸ்ட்ல கொஞ்சம் நடந்தா, பாஸ்ட் நடந்ததா, அவ்வளவுதான். எப்ப நடந்ததுன்னு சொல்றதுக்காக தான் இந்த டைம். சோ ஐ இந்த இடம் மாறவே போறதுல, நான் சந்தைக்கு மாறவே போறது இல்லை. பாருங்க, நான் சந்தைக்கு போகிறேன். நல்லா பாருங்க, நான் சந்தைக்கு போகிறேன், நான் சந்தைக்கு போய்கொண்டிருக்கிறேன், நான் சந்தைக்கு போயிருக்கிறேன், நான் சந்தைக்கு போய்கொண்டே இருக்கிறேன், நான் சந்தைக்கு போனேன், நான் சந்தைக்கு போய்கொண்டிருந்தேன், நான் சந்தைக்கு போயிருந்தேன், நான் சந்தைக்கு போய்கொண்டே இருந்தேன், சந்தைக்கு போவேன், சந்தைக்கு போய்கொண்டிருப்பேன், சந்தைக்கு போயிருப்பேன், சந்தைக்கு போய்கொண்டே இருப்பேன். நான் சந்தைக்கு மாறதில்லை. இந்த இடம் மட்டும், இந்த 12 இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த 12 மட்டும் நீங்க கரெக்டா புடிச்சுக்கணும். அவ்வளவுதான். இதை புடிச்சுக்கிட்டாலே போதும். நான் கிராமர்ல சொன்ன அந்த 5-6 ரூல் எல்லாமே வந்துடும். இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணா நீங்க தைரியமா சொல்லுவீங்க, நான் தப்பு பண்ணல அப்படின்னு. இதுதான் இந்த கோர்ஸ்ல கண்டினியூஸா பேசிக்கிட்டே இருக்க போறோம், சொல்லிக்கிட்டே இருக்க போறோம். அதை அப்பப்ப பாருங்க. இந்த 12 தான். ஸோ இந்த 8 வந்து செயற்பாட்டு வினை. இது வந்து செய்வினைன்னு சொல்லுவாங்க, செயற்பாட்டு வினை அது. ரைட், இதை கட் பண்ணிக்கலாமா? Look at that. இந்த 12 தான். ஸோ இதுவும் மாற போறது இல்லை. 1 2 3 5 இது அப்படியே இருக்க போது டு த மார்க்கெட் மாற போறது இல்லை. ரைட், லுக் அட் திஸ். இதெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம். எது வேணாலும் நீங்க பின்னாடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒன்றுக்கு சப்போர்ட்டிங்க்கு நிறைய வரப்போகுது. இப்ப பாருங்க, ஐ கோ, நான் போகிறேன், நான் போய்கொண்டிருக்கேன், சின்ன வித்தியாசம் பாருங்க. போயிருக்கிறேன், போய்கொண்டே இருக்கிறேன். ரைட், லுக் அட் திஸ். இதுதான் பிரசன்ட், நிகழ்காலத்துல சொல்றது. நம்ம என்ன வேணாலும் பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர்னு பேசணும் இல்லையா? அதுக்காக தான் நீங்க எந்த டாபிக் எடுத்தாலும் இதுக்குள்ளதான் பண்ண போறீங்க. 1 2 3 4 பிரசன்ட், 5 6 7 8 இதுல தப்பு பண்ணாம கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா போதும். பாஸ்ட் 9 10 11 12. Look at that. Future. இந்த பிரசன்ட்டுக்குள்ள இருக்கு. ஏன் பிரசன்ட் ஒண்ணு தானே இருக்குனால அதுக்குள்ள சின்ன சின்ன டிவிஷன் இருக்கு. அதோட நுணுக்கங்கள் நம்ம பார்த்துக்கோம். பாஸ்டுக்குள்ள 4, ஃபியூச்சருக்குள்ள 4, அவ்வளவுதான். 4 4 8 4 12. இங்கதான் மாதிரி, வேற எங்கேயுமே மாதிரில பாருங்க. இதுதான் உங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட் தேவைப்படும். பேசுறதுக்கு, எழுதுறதுக்கு, பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு எல்லாமே ஒரு இது தேவைப்படும். ஆல்ரைட், இப்ப யாராவது ஒரு வாலண்டியர் மட்டும் எனக்கு வரணும். ஒரு டாபிக் கொடுக்குறோம். இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்ப் இருக்குங்களா, இங்க வந்து ஐவிஇசின்னு சும்மா ஒரு 8 9 வார்த்தை தான். ஒரு 8 வார்த்தை தான் இங்க மாறி 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 வரும். ரைட், இது எதுவுமே வந்து சென்னை தான், கோயம்புத்தூர் தான், எதுவும் மாற போறது இல்லை. மார்க்கெட் தான், எதுவும் மாற போறது இல்லை. இந்த மாறுறது வந்து இது மட்டும்தான்.
ரைட்? யாராவது ஒருத்தவங்க வாலண்டியர் வாங்க, ஒரு சிம்பிள் டாபிக் கொடுக்குறேன். நம்ம இது பண்ணலாம். 10 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது. ஒரு அழகா ஒரு டாபிக் இது பண்ணிக்கலாம். நான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவா ஃபீட்பேக் கொடுக்குறேன். யாரு காலேஜ் சுமதி நீங்க வரீங்களா? ட்ரை பண்றீங்களா? இன்னொரு வாட்டி தேர்ட் டைம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து 2வது டைம் சரியான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தது. தேர்ட் டைம் நர்வஸ்னஸ் இல்லாம பண்ணிடலாமா? ஆல் ரைட். சுமதி இருக்கீங்களா? சென்னை சுமதி நீங்களே பேசுறீங்களா? என்ன நீங்க ஒரு டாபிக் தான் எடுத்தீங்க, பேசுறீங்களா? அவங்க Yeah, sure. you can do it, right? You can do it, Sumati. I'll try to do that. Yeah, you can do it. Don't worry about it. Yeah. There is going to be a small mistake. What is there in it? You are going to learn. Whenever you learn, that's a success. Whenever you learn something, that's going to be a success, right? So Yeah. in this session, if you are learning few things, the session is successful for you because you learned something. If you don't learn something, the session is a waste one. So but now you are learning. So we'll go with it. I'm going to give you the topic right now. Okay. All right, here you go. All right, here you go. You are starting now. The impact of, or you can just talk about. I'm starting now here with Sumati. Yeah. Start now. Fast food. Yeah, which is quite relatable to me. The topic, fast food. I had a lots of fast food in my previous year. I have been had lots of fast food in my breakfast, lunch, as well as dinner, which is affecting my present. I have been suffering from which is known as ulcer, and then which is very common in nowadays. Everybody is getting affect their health because of fast food. It might be give tens of tempt you in a tasty manner, but as well as it was quite danger in our health. And then I hope I have been taking a tablet and then meditation for so long. So I hope I'll get better soon. Thank you, sir. Stop. Very good. Now we'll go with it. எல்லாரும் கவனிங்க. மூணாவது வந்து ரொம்ப பிரமாதமா பண்ணாப்ல அந்த because she knows what to do. Look at that. Have been having, have been had, அப்படிலாம் வந்துச்சு. Feature. Look at the present perfect and it's very nicely she managed. Have been suffering. ரொம்ப நாளா சஃபர் ஆகிட்டே இருக்கேன். Present tense 1 2 3 4ல அந்த look at that number 1 to 12 போட்டோமா? Number 1, number 5, number 4 யூஸ் பண்ணிருக்காப்ல. Number 1, number 2, number 9M. modal யூஸ் பண்ண. Quite danger. Wow, quite dangerous போடணும். Dangerous, quite dangerous சொல்லக்கூடாது. இங்க noun யூஸ் பண்றது verb தான். Will get 9. வா, இந்த வெரைட்டி காட்டியிருக்காப்ல. இது அவங்களுக்கு நம்ம இந்த நம்பர்லாம் நான் போடுறது என்னன்னா இவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்றதுக்காக போட்டது தான். அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெரியும், ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துருச்சு பாருங்க. ஈஸ் ஹேட் ஹேவ் பீன் சஃபரிங். ரொம்ப பிரமாதமா. I'll go with a 9 out of 10 for her on this speech. ஸ்ட்ரைட்டா இங்கிலீஷ்ல பேசுனது. குவைட் டேஞ்சரஸ் சொல்ல 1 2. மைட் டெம்ப்ட்னு மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்காப்ல. வெரி குட். இந்த இடத்துல டெம்ப்ட் தான் verb, மெயின் verb. இஸ் கெட்டிங், have been suffering, have been having. So it's quite relatable னு அருமையா ஆரம்பிச்சாப்ல. Wow. Quite relatable னு she was. இப்போ எல்லாரும் பாப்பீங்க இது எல்லாமே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு. Look at this. சூப்பர். இந்த லிசன் பண்ணீங்க பாத்தீங்களா? மோஸ்ட் ஆஃப் யூ லிசன். இப்போ லிசன், இப்போ அபிராமி மேம் பேசுறப்ப, புவனேஸ்வரி பேசுறப்ப, சுமதி உங்க 2 பேரும் பேசுறப்ப எல்லாரும் லிசன் பண்ணீங்க. இந்த லிசனிங் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். கரெக்டா
என்னதான் இவர் சொல்றாரு பார்ப்போம் அப்படின்னு லிசன் பண்ணீங்களே அதெல்லாம் இன்னைக்கு நிறைய கான்செப்ட்ஸ் நம்ம பேசணும். பேசிட்டு இருக்கப்பயே ரொம்ப அருமையா இதை கொண்டு வந்திருக்காப்புல இல்லையா. இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் நான் திருப்பி திருப்பி ட்ராக் பண்றேன். இந்த பெரிய சென்டென்ஸ்ல என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், வினைச்சொல்ங்கிற வேர்பும் தான் ஒரு வாக்கியத்துல மாறிட்டே இருக்க போது இந்த மாற்றத்தை நம்மளால கரெக்டா ஜட்ஜ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நமக்கு கிராமர் வந்துடும், இங்கிலீஷ் வந்துடும். ரைட்? நீங்க கிராமட்டிக்கலா இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லுங்கிற அவசியம் இல்லை. வேர்பு, இந்த டென்ஸ், இந்த நம்பர் இதெல்லாம் தேவை. எதுக்கு நான் போட்டேன்னா எவ்வளவு வெரைட்டி காட்டியிருக்காப்ல அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த நம்பர் போட்டேன். இந்த 1 2 3 4 5 தான் இந்த நம்பர் தான். இந்த நம்பர்ல இருந்து எடுத்து போட்டிருக்காப்ல, அவ்வளவுதான். பேசுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும், நீங்க பேசுறப்பயே வந்துடும். ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ பாருங்க, ஐ கோ டு த மார்க்கெட் டெய்லி. டெய்லி போறேன் பாருங்க எப்படி கனெக்ட் பண்ண பாருங்க. நம்பர் 1, நான் டெய்லி போறேன், இப்போ போயிட்டு இருக்கேன். நான் வா மாதிரி பாருங்க, நான் இப்போ போயிட்டு இருக்கேன், டெய்லி போறேன், இப்போ போயிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. நான் போயிருக்கிறேன், நிறைய வாட்டி போயிருக்கேன், செவரல் டைம்ஸ் நான் போயிருக்கேன் பாருங்க. ஐ ஹவ் பீன் கோயிங் சின்ஸ் 2015 10 வருஷமா போயிட்டே இருக்கேன் பாருங்க. வா 10 வருஷம் தான். ஐ ஹவ் பீன் சஃபரிங் யூஸ் பண்ணாப்ல. சுமதி யூஸ் பண்ணது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்லாம் சாப்பிட்ற போன வருஷம் ப்ரீவியஸ் இயரு உடம்பு முடியாமல் போச்சு, இது அல்சர் வந்துருச்சு. இது எல்லாருக்கும் வர்றது தான். அது உண்மையிலேயே தப்பு பண்ணக்கூடாது, அதனால எனக்கு வந்துருச்சு பாருங்க. இது ஏற்ற மாதிரி மாற்றிட்ட பாருங்க, நாளையும் மாற்றிட்ட பாருங்க, அவ்வளோதான். இந்த ப்ரெசென்ட்டை வச்சு ஈஸியாக பாஸ்ட் வந்து பாருங்க. ஐ வென்ட் டு த மார்க்கெட் எஸ்டர்டே, வா போடுங்க, அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. அந்த காலம் தான் எல்லாத்தையும் நிர்ணயிக்கிறது. காலம் தான் எல்லாத்தையும் ஆட்டி படைக்கிறதே காலம் தான். இந்த காலத்தினாலதான் இந்த 12 வருது. இந்த 12 தான் அவங்க பேசுறப்ப பிக் பண்ணுது. இந்த 12ஐயும் கரெக்டா எப்படி கோ எங்க ஆம் கோயிங்கா மாறும், கோ எங்க ஹேவ் கானா மாறும், கோ எங்க ஹேவ் பீன் கோயிங்கா மாறும், இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ரைட்? அப்புறம் தமிழுக்கும் ஆங்கிலத்துக்குள்ள வேறுபாடு நான் சொல்லிட்டேன். ரைட்? இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்பு இங்க இருக்கிறது. இந்த 2 விஷயத்த சொல்ல போறேன். ஐ வென்ட் ஐ வாஸ் கோயிங் தட் டைம், அந்த நேரத்துல போயிட்டு இருந்தேன்பா. தட் டைம் ஐ ஹேட் கான் ஆல்ரெடி, முன்னாடியே போயிருந்தேன். ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்கு ஐ ஹேட் பீன் கோயிங் பார்த்துக்குங்க. ஐ ஹேட் பீன் கோயிங் ஃப்ரம் 2020 to 2022. 2 வருஷமா போயிட்டு இருந்தேன். இப்போ போகல, ஆனா 2 வருஷமா போயிட்டு இருந்தேன் பாருங்க. ஐ வில் கோ, நல்லா பார்த்துங்க, டுமாரோ, நாளைக்கு போறேன், நாளைக்கு போவேன். ஐ வில் பி கோயிங் this time tomorrow. பார்த்துக்கோங்க, நாளைக்கு இந்நேரம் போயிட்டு இருப்பேன், பாருங்க. எப்ப யூஸ் பண்ணுங்கிறது தான், அவ்வளவுதான். இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஜஸ்ட் நான் ஐ ஹவ் கான், போயிருப்பேன் by 5 PM tomorrow. நாளைக்கு 5 மணிக்கு போயிருப்பேன் பாருங்க. அது கரெக்டா எப்படிங்கிறத நான் தமிழ் படித்து கரெக்டா கனெக்ட் பண்றேன், உங்களுக்கு புரியும். இப்ப பாருங்க, for 10 years by end of tomorrow. Look at that, எல்லாத்துக்கும் tomorrow தான் போட்டிருக்கேன். end of tomorrow. ரொம்ப சிம்பிள். நான் டெய்லி போறேன், நான் இப்போ போயிட்டு இருக்கேன், நிறைய வாட்டி போயிருக்கேன். 2014 இருந்து போயிட்டே இருக்கேன். நேத்தி போனேன், அந்த நேரத்துல போயிட்டு இருந்தேன், அப்பயே போயிருந்தேன். 2020 இருந்து 2022 வரையிலும் போயிட்டே இருந்தேன். போறேன், நாளைக்கு போறேன், நாளைக்கு இந்நேரம் போயிட்டு இருப்பேன், நாளைக்கு 5 மணிக்கு போயிருப்பேன். நாளைக்கு வந்ததுன்னா 10 வருஷமா போயிட்டே இருப்பேன். நல்லா பாத்துங்க. போறேன், போயிட்டு இருக்கேன், போயிட்டே இருக்கேன். போனேன், போயிட்டே இருந்தேன். போவேன், போயிட்டு இருப்பேன், போயிட்டே இருப்பேன். அதை ஸ்ட்ராங் பண்றதுக்கு தான் இதுதான் சிக்னல் வேர்டு. ஒரு கலர் அடிச்சுப்போம், சிக்னல் வேர்டு. ஒரு தனி டாக்குமெண்ட் வேணும்னாலும் நான் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். சிக்னல் வேர்டு, இந்த சிக்னல் வேர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டென்ஸ் லாக்காகவும் இந்த வேர்ப் ஃபார்ம் லாக்காகவும், இந்த வேர்ப் ஃபார்முக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சிக்னல் வேர்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இவ்வளவுதான் முடிச்சது. நல்லா பாருங்க, இந்த 2 கலர் கொடுத்துருக்கிறது வேர்ப் சம்மந்தப்பட்டது. இதைதான் அட்ஜங்க்டும்பாங்க, அட்வர்ப்னு போலாம், அட்ஜங்க்டும்பாங்க. எல்லாமே பாருங்க, இதுல கூட வேர்ப் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த வேர்ப் அவ்வளோ ஆட் வேர்ப், இந்த வேர்போட ஆட் பண்றீங்களா, அதனால இந்த ஆட் வேர்ப் ஆகும். வினைச்சொல்
வினை உரிச்சொல். நல்லா இது பார்த்துக்கலாம். நான் இதை வந்து குரூப்ல ஷேர் பண்றேன், நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்குரிய தமிழ் இதெல்லாம் வேணும்னா எல்லாமே ரெடியா இருக்கு. உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வேணும்னா கொடுக்குறேன் நான். இது வந்து எல்லா ஃபார்ம்லையுமே வச்சிருக்கோம், நீங்க பார்த்துட்டு அது பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் டூ திஸ். இது ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் தான். வென்ஸ்டே அடுத்த கிளாஸ் இருக்கு, மிஸ் பண்ண வேணாம். இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கிங் செஷன்ல அதுக்கு பின்னாடி எப்படி இது எங்குங்கிறத பார்ப்போம். வென்ஸ்டே ஐ வில் see all of you on Wednesday 9:30 ஆச்சு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கீப் யூ ஃபர்தர் ஆன் திஸ். எதுனாலும் நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க, என்னோட நம்பர் இருக்கு. சந்தியா ஏதாவதுனாலும் நீங்க சந்தியாட்டையும் பேசலாம். நீங்க I will see all of you on Wednesday 8:15. Don't miss the class on Wednesday. Thank you very much. Thank you so much. Which is tomorrow, day after tomorrow, right? Day after tomorrow, Monday, Wednesday, Friday, 8:15 to 9:30. Okay. Okay. Sumati will give you a call and talk. Sandhya will give you a call and talk. Okay. Yeah. Thank you very much everyone. நீங்க எல்லாருமே இருந்தீங்க, கடைசி வந்து இருந்தது ரொம்ப முக்கியம். மாரீஸ்வரன் நீங்க வந்து அட்டன் பண்ணி கண்டினியூஸா. திருப்பதி சார், ஏகாம்பரம் சார், கௌசல்யா மேம், எல்லாருக்குமே. சார் ஐ அம் லாவண்யா. லாவண்யா. கௌசல்யானே இருந்ததுங்களே. கௌசல்யா இருக்கேன் சார். சார் கேக்குதுங்களா? கேக்குது. நான் எல்லாரோடையும் பேசுறேன் நானு. ஒன்னும் ப்ராப்ளம். கிளாஸ் நல்லா இருந்ததுங்க சார். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இன்னைக்கு அட்டெண்ட் பண்றேன். வெரி குட், வெரி குட். நீங்க லாவண்யா பேசுறீங்களா? ஆமா சார், என்னோட பேர் லாவண்யா. ஷூர் ஷூர். நான் காலையில உங்ககிட்ட பேசுறேன். ஆமாங்க சார். நாளைக்கு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலாம். நாளைக்கு சார்? நாளைக்கு நான் கால் யூ கால் பண்ணி உங்களுக்கு பேசுறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது பேசுறேன். சரிங்க சார். ஷூர் சார். அடுத்த கிளாஸ் இருக்குது. சரிங்க சார். So we will see on Wednesday. Yes sir. Okay. Okay sir. Thank you. Thanks a lot for everyone. Thanks a lot. Thanks. Thank you. Thanks sir. Thank you. Thank you sir. Thank you so much. Thank you.